Francis Bacon, his period was between 1561 and 1621. 1561 and 1621, his period. He was born as a son of a VIP. His father was a VIP. In which sense? His father was the Lord Keeper of the Great Seal. It was one of the highest positions, Lord Keeper of the Great Seal. Lord Keeper of the Great Seal means the custodian of the government seal. Bacon had his education at Trinity College, Cambridge. He had his education at Trinity College under the Cambridge University. He left without a degree, but he had to leave without a degree and started training as a diplomat. He was interested in politics, so he started training as a diplomat. His father's death upset all his calculations. അച്ഛൻ്റെ അകാല മരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ കണക്കൂട്ടലുകളെയും തെറ്റിച്ചളഞ്ഞു. There was no one to help him now. ആരും സഹായിക്കാനുണ്ട്. There was nobody to help him now. Finally he became a lawyer. Later he became a lawyer and got elected to the English Parliament. One speech by Bacon offended the feelings of Queen Elizabeth. അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് പാർലമെൻറ്റിൽ അന്ന് അദ്ദേഹം നടത്തിയ ഒരു പ്രസംഗം അത് രാജ്ഞിയായിരുന്ന ക്വീൻ എലിസബത്തിനെ വല്ലാതെ ചുടിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞു. He tried to win her favor. He tried to win the favors of the queen through the Earl of Essex. എസെക്സ് പ്രഭുവിൻ്റെ സഹായത്താൽ ക്വീൻ്റെ ഫേവേഴ്സ് പിടിച്ചുപറ്റാൻ അമിതമായ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തി. എസെക്സ് ട്രൈഡ് ഈസ് ബെസ്റ്റ് ബട്ട് ഹി ഫെയിൽഡ്. എസെക്സ് പേഴ്സണലി ഹെൽപ്ഡ് ബേക്കൺ ഇൻ മെനി വേസ്, മെനി ഡിഫറെൻറ്റ് വേസ്. പല രീതിയിലും ബേക്കണിനെ ഏൾ ഓഫ് എസെക്സ് ഒരുപാട് സഹായിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെ ശരിക്കും നന്ദിയും കടപ്പാടും ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ് ബേക്കണ്. പക്ഷെ എന്താ സംഭവിച്ചത്? ബട്ട് ലേറ്റർ എസെക്സ് ഫെൽ ഔട്ട് വിത്ത് ദി ക്വീൻ. Earl of Essex fell out. Fell out means had a quarrel. Had a quarrel. Fall out means to quarrel. Earl of Essex fell out with the queen and the queen accused him of treason. Queen Elizabeth accused the Earl of Essex of treason. രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം Earl of Essexൽ ചുമത്തി. ഇനി അതെല്ലാം രസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേക്കനെ ഒരുപാട് സഹായിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് എസെക്സ്. It was Bacon who helped the Queen to prepare the charge sheet against Earl of Essex. The attitude is strangely surprising. It was Bacon who helped the Queen to prepare the charge sheet against the Earl of Essex. Meanwhile, Bacon published his essays. The first edition contained 10 essays. The first edition of Bacon's essays contained or included 10 essays. ആദ്യത്തെ ഉപന്യാസ സമാഹാരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന 10 ഉപന്യാസങ്ങൾ. The next 38, രണ്ടാമത്തേതിൽ 38 essays were there. 38 essays ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ എഡിഷനിൽ. And the final edition had 58. The final edition of his collection of essays had 58 essays in it. അവസാനത്തെ കളക്ഷനിൽ 58 essays ഉണ്ടായിരുന്നു. Bacon became the first English essayist. Remember this? Bacon became the first English essayist in English literature. ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് എസേയിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കൺ. Remember this. But in European literature, പക്ഷേ യൂറോപ്പിലെ മൊത്തം സാഹിത്യം പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ the first essayist was the French writer Montaigne. യൂറോപ്യൻ സാഹിത്യം മൊത്തം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ it was the French writer Montaigne who wrote essay for the first time. ക്വീൻ എലിസബത്ത് എൻ്റെ മരണശേഷം കിങ് ജെയിംസ് ആണ് ഭരണസാരഥി ഏറ്റെടുത്തത്. ആഫ്റ്റർ കിങ് ജെയിംസ് the first ascended the throne year 1603. He ascended to the throne in 1603. Bacon rose swiftly in politics. പൊളിറ്റിക്സിൽ ബേക്കൻ്റെ ഉയർച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ he had a meteoric rise in politics. He finally became the Lord Chancellor. Lord Chancellor എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is the highest post of the crown. രാജാവിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന പോസ്റ്റാണ് ലോർഡ് ചാൻസലർ.
ഹൗസ് ഓഫ് ലോർഡ്സ് കൂടുമ്പോൾ അവിടെ പങ്കെടുക്കാം. ആൻഡ് ഹി ഓൾസോ ലുക്സ് ആഫ്റ്റർ ദി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വർക്കിംഗ് ഓഫ് കോർട്സ്. കോടതിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്നത് ഈ ലോർഡ് ചാൻസലറാണ്, ഏറ്റവും ഉയർന്ന പദവി. ബട്ട് ഈസ് ഫാൾ വാസ് ആസ് സ്റ്റീപ്പ് ആസ് ഹിസ് റൈസ്. പക്ഷെ പരാജയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉദയം പോലെ തന്നെ വളരെ സ്റ്റീപ്പായിരുന്നു. വിജയത്തിൻ്റെ ഉയരം കൂടുന്തോറും പരാജയത്തിൻ്റെ ആഘാതം വളരെ വലുതായിരിക്കുമല്ലോ. സോ ദാറ്റ് വാസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് ഇൻ ഹിസ് കേസ്. വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്? ഹിസ് fall was as steep as his rise. He was charged with bribery, corruption, കൈക്കൂലി എന്ന് പറയുന്ന കറപ്ഷൻ ആരോപിക്കപ്പെട്ടു. ചോൾസ് അവരുടെ കാര്യത്തിൽ, ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കൻ്റെ കാര്യത്തിൽ, ഡ്യൂറിങ് ദി പീരീഡ് ഓഫ് കിങ് ജെയിംസ് ദി ഫസ്റ്റ്. സോ വാട്ട് വാസ് ദി റിസൾട്ട്? ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കൺ വാസ് റിമൂവ്ഡ് ഫ്രം ഓഫീസ് ആൻഡ് ഫൈൻഡ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്തിൽ നിന്നും പിരിച്ചുവിട്ടു. ആൻഡ് ഹി വാസ് ഹെവിലി ഫൈൻഡ്. ഹി വാസ് ഫോർബിഡൻ ഫ്രം എൻ്ററിങ് ദി പാർലമെൻറ്റ് പ്രിമൈസസ്. ഹൗസ് ഓഫ് ലോർഡ്സിൽ ഏത് സമയത്തും വന്നിരിക്കാവുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിന് പാർലമെൻറ്റ് പ്രിമൈസസിൽ, അതിൻ്റെ സറൗണ്ടിങ്സിൽ കയറുന്നതിൽ നിന്ന് പോലും ഈ കൈക്കൂലിക്കാരെന്നുള്ള രീതിയിൽ വിലക്കി. Anyhow, among the other books written by Francis Bacon were New Atlantis and the Advancement of Learning. Alexander Pope, the neoclassicist Alexander Pope, rightly summed up Bacon. ഈ അലക്സാണ്ടർ പോപ്പ്, സാറ്ററിസ്റ്റായിരുന്ന കവിയായിരുന്ന അലക്സാണ്ടർ പോപ്പ് ഈ ബേക്കണിനെ ശരിയായ രീതിയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്, ശരിയായ രീതിയിൽ കമൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഓർമ്മിക്കണം, പല ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും വൈവേക്കൊക്കെ ചോദിക്കുന്നതാണ്. അലക്സാണ്ടർ പോപ്പ് റൈറ്റ്ലി സംഡ് അപ്പ് ബേക്കൺ ആസ് the wisest, the brightest and the meanest of mankind. This essay shows all the characteristic features of a Baconian essay. This, number one, abrupt opening, abrupt speedy opening. പെട്ടെന്നങ്ങ് തുടങ്ങുക, പ്രിഫസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ അങ്ങ് തുടങ്ങുക. ആബ്രപ്റ്റ് ഓപ്പണിംഗ്. ലോജിക്കൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫാക്ട്സ്. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ലോജിക്കൽ, എങ്ങനെയെങ്കിലും വലിച്ചു വാരി പറയാനില്ല, ലോജിക്കൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫാക്ട്സ്. നമ്പർ ത്രീ, കീൻ ഒബ്സർവേഷൻ ഓഫ് മെൻ ആൻഡ് മാറ്റേഴ്സ്. തേർഡ് ഫീച്ചർ ഈസ് കീൻ ഒബ്സർവേഷൻ, സൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷണം, ആളുകളെയും മറ്റു കാര്യങ്ങളെയും സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചുള്ള രചന. Keen observation of men and matters. Number four, psychological insight, മനഃശാസ്ത്രപരമായ ഉൾക്കാഴ്ച. നമ്പർ ഫൈവ്, യൂസ് ഓഫ് ലാറ്റിനിസം, ലാറ്റിൻ സെൻറ്റൻസുകളുടെയും ഫ്രേസുകളുടെയും ഉപയോഗം. പ്രോവർബിയൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്, പ്രോവർബ് പോലെയുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ പല ആളുകളും പ്രോവർബ് പോലെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്. ആൻഡ് സിമിലീസ്, ഉപമകൾ ധാരാളമുണ്ട്, സിമിലീസ്. These are the characteristic features of a Baconian essay. Bacon is a master of aphoristic style. Aphorism, you might have heard of these things. What is aphorism? Aphorisms are brief sentences containing rich ideas. Aphorisms are brief, smaller, shorter sentences containing rich ideas. സമ്പന്നമായ ആശയങ്ങളടങ്ങിയ കൊച്ചു വാക്യങ്ങൾ, ചെറിയ വാക്യങ്ങൾ, കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷിലെ കവിതയിലെ ലൈൻസ് പോലെ കൊച്ചു വാക്യങ്ങൾ. ഈ സ്റ്റൈൽ മേ ഓൾസോ ബി കോൾഡ് എപ്പിഗ്രമാറ്റിക്. അഫോറിസ്റ്റിക് എന്നും വിളിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എപ്പിഗ്രമാറ്റിക് എന്നും വിളിക്കാം. ബട്ട് ഈസ് എപ്പിഗ്രാം മീൻസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വിച്ച് എക്സ്പ്രസസ് ആൻ ഐഡിയ ഇൻ എ ക്ലെവർ ആൻഡ് മെമ്മറബിൾ വേ. എപ്പിഗ്രാം ഈസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് which expresses an idea in a clever and memorable way. വളരെ ബുദ്ധിപൂർവമായ നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ എന്നും തങ്ങിയേൽക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരാശയം സമ്മാനിക്കുന്ന, പറയുന്ന സെൻറ്റൻസിനാണ് എപ്പിഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദി എസ്സേ വി ആർ ഡൂയിങ് ഈസ് ഓഫ് മാരേജ് ആൻഡ് സിംഗിൾ ലൈഫ്, മീൻസ് അബൌട്ട് മാരീഡ് ലൈഫ് ആൻഡ് സിംഗിൾ ലൈഫ്. സോ ദിസ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് എക്സലൻറ്റ് എസ്സേസ് ഓഫ് ബേക്കൺ. Of marriage and single life is of course one of the most excellent
essays of Bacon which has a universal appeal. ജനപ്രീതിയുള്ള ബേക്കൻ്റെ വളരെ എക്സലൻ്റായ എസ്സേസിൽ നിന്നാണ് ഓഫ് മാരേജ് ആൻഡ് സിംഗിൾ ലൈഫ്. It deals with the commonplace aspects of human life. This essay deals with the commonplace things, commonplace aspects of human life. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ സാധാരണ കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. The essayist makes a balanced and judicious view of married life and single life. In this essay, the essayist Bacon makes a balanced and judicious means clever, view of married life and single life. So the essay begins, he that hath wife and children hath given hostages to fortune, for they are impediments to great enterprises, either of virtue or mischief. So this essay contains only 21 sentences. 21 sentences ullu. Every sentence is an aphorism, or we say it is an epigram. He that has wife and children, the person who has wife and children hath means hath given hostages to fortune. They have become themselves prisoners of fortune. Hostage means a person given to an enemy as a pledge or security. A person who is given to an enemy as a pledge or a security is called hostage. So the person who has wife and children has given hostage to fortune, wealth, for they are impediments to great enterprises, either of virtue or mischief. At the opening or beginning of the essay, Bacon points out that the married man has given himself hostage to fortune. അവന് ഫോർച്യൂൺ ഉണ്ടാവില്ല. ഒരു മാരീഡ് മാനിനെ സംബന്ധിച്ച്, ആസ് ഫാർ ആസ് എ മാരീഡ് മാൻ ഈസ് കൺസേൺഡ്, ഹി ഡസൻറ്റ് ഹാവ് എ ഫോർച്യൂൺ ഇൻ ഹിസ് ലൈഫ്, because wife and children are impediments. Impediments means obstacles, blocks. Wife and children are impediments to great enterprises, great works, either of virtue or mischief. So anyhow, wife and children are impediments or blocks or obstacles to great works, either of virtue or mischief. നന്മയുടേതാണെങ്കിലും അതുപോലെ തിന്മയുടേതാണെങ്കിലും ഏത് പ്രവർത്തനത്തിനും ഒരു തടസ്സമാണ് വൈഫ് ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ. വൈ? ബിക്കോസ് എ മാരീഡ് മാൻ ഹാസ് ഓൾവേസ് ടു കെയർ ഫോർ ദി welfare of his wife and children, so he cannot take any risk in his life. So the married man cannot take any risk in life, thus he is not able to do anything virtuous or mischievous things. എന്തെങ്കിലും തിന്മ നിറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളോ നന്മ നിറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളോ റിസ്ക് എടുത്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, because he has to take care of his wife and children, he has to think about his wife and children. So these thoughts are actually, or we can say the wife and children are actually obstacles to these noble enterprises or noble works. So from the statement it is clear that, or it may be inferred that from the statement of Bacon, it may be concluded or inferred that Bacon had not got cooperation from his wife or children for his political or his literary pursuit. ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുന്നു ബേക്കണ് ഭാര്യയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നോ കുട്ടികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയമായ പെർസ്യൂട്ടിനോ ലിറ്റററി പെർസ്യൂട്ടിനോ യാതൊരു കോഓപ്പറേഷനും കിട്ടിയില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. Certainly the best works and of greatest merit for the public have proceeded from the unmarried or childless man, which both in affection and means have married and endowed the public. And Bacon further points out that certainly, of course, the best works, the best enterprises and of greatest merit, the works of greatest quality for the public, the great meritorious works for the public, പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സുത്യർഹമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, have proceeded means come from the unmarried or childless men. Of course, the unmarried men or childless men were able to do great things for the public, great and meritorious services for the public. പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഏറ്റവും നല്ല കാര്യങ്ങൾ, സുത്യർഹമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കുട്ടികളും ഭാര്യയും ഇല്ലാത്ത ആളുകൾക്കാണ്.
കാരണം ഭാര്യയില്ല, കുട്ടികളുമില്ല. സി ദേ ആർ നോട്ട് മാരീഡ്, സോ ദേ ഹാവ് ആക്ച്വലി മാരീഡ് ദി പബ്ലിക് ആൻഡ് ദേ ഷവർ ദെയർ അഫെക്ഷൻ ആൻഡ് ലവ് ടുവേഴ്സ് ദി പബ്ലിക്. ഭാര്യയില്ല, സ്നേഹിക്കാൻ അങ്ങനെ ആരുമില്ല, സ്നേഹിക്കപ്പെടാൻ ആരുമില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ദേ ഷവർ ദെയർ അഫെക്ഷൻ ആൻഡ് ലവ് ഓൺ ദി പബ്ലിക്. പൊതുജനങ്ങളുടെ മേലാണ് അവരുടെ സ്നേഹവും വാത്സല്യവും ഒക്കെ വാരിക്കോരി ചൊരിയുന്നത്. പീപ്പിൾ അൺമാരീഡ് ആൻഡ് ചൈൽഡ്ലെസ് മെൻ ഹാവ് മാരീഡ് ദി പബ്ലിക്, മാരീഡ് ദി സൊസൈറ്റി ആൻഡ് ഷവേഡ് ഓൾ ദെയർ വെൽത്ത് ആൻഡ് അഫെക്ഷൻ ഓൺ ദി സൊസൈറ്റി ഇറ്റ് സെൽഫ്. സമൂഹത്തിനോടാണ് അവരുടെ സ്നേഹവും വാത്സല്യങ്ങളും എല്ലാം വാരിക്കോരി ചൊരിയുന്നത്. ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് മെറിറ്റ് മീൻസ് ഓഫ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് നോബിൾ ഡീഡ്സ്. The unmarried men have the same intensity of love towards the society or the public as a man has towards his family. ഒരു വിവാഹിതനായ മനുഷ്യന് ഫാമിലിയോട് എന്തുമാത്രം സ്നേഹമുണ്ടോ അത്രയും തന്നെ അഫെക്ഷൻ ഈ അൺമാരീഡ് മാനെ സംബന്ധിച്ച് സൊസൈറ്റിയോട് കാണും. യെറ്റ് ഇറ്റ് were great reason that those that have children should have greatest care for the future times, and which they know must transmit their dearest pledges. Yet it were great reason that, and it is also reasonable, reason here means reasonable, that those that have children, those people who are married and have children should have the greatest care for the future. They should be concerned about the future. വരാൻ പോകുന്ന സമയത്തെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയെക്കുറിച്ചൊരു ആശങ്ക ആദ്യം ഉണ്ടാകണം വിവാഹിതരായ കുട്ടികളുള്ള ആളുകൾക്ക്. എന്താ കാര്യം? ബിക്കോസ് ദേ ഹാവ് ടു ട്രാൻസ്മിറ്റ് ടു ദെയർ പ്രോജനീസ് ഓർ ഇഷ്യൂസ് ഓർ ദെയർ ഓഫ്സ്പ്രിങ്സ് ഓർ ചിൽഡ്രൻ എ ഗുഡ് ഫ്യൂച്ചർ. ഒരു നല്ല ഭാവി മക്കൾക്ക് വേണ്ടി കരുതണം. അതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു ഭാവി കരുതണം. ദേ ഹാവ് ടു സേവ് വെൽത്ത് ഫോർ ദി ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ദെയർ ചിൽഡ്രൻ. അവരുടെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി സമ്പത്ത് അവർക്ക് കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ദി സ്റ്റോറി ഓഫ് ദി അൺമാരീഡ് മെൻ ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ്. സം ദെർ ആർ who though lead a single life, yet their thoughts end with themselves and account future times impertinence. There are some people, there are, who though they lead a single life, yet their thoughts do not end with themselves and account future times impertinences. There are some people, even though they are unmarried and do not have children, their thoughts end with themselves. They do not think about the future or the public. Their thoughts are centered around themselves. They are self-centered, selfish men. അവർ സ്വന്തം കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട്. അവിവാഹിതരായിരിക്കും, കുട്ടികളും കാണില്ല. ബട്ട് ദേ തിങ്ക് ഓൺലി അബൌട്ട് ദംസെൽസ്. അവരെക്കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്നു. ദേ ഓൺലി വാണ്ട് ടു ലീഡ് എ കംഫർട്ടബിൾ ആൻഡ് കോസി ലൈഫ് ഫോർ ദംസെൽസ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് ഫ്യൂച്ചർ ടൈംസ് impertinences. They account means consider future times. Future impertinences means irrelevant. Future is quite irrelevant for them. They are not the least bothered about the future years. വരാൻ പോകുന്ന ഭാവിയെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് യാതൊരു ചിന്തയല്ല. And there are some other people are there in our society. What do they do? There are some other account wife and children but as bills of charge. There are some other people who live in our society. They account means consider wife and children, but means only as bills of charge. Bills of charge means matters of expense. They are matters of expense. ഭാര്യയും കുട്ടികളും ഉണ്ടായാൽ ഭാര്യയ്ക്കും മക്കൾക്കും വസ്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങണം, മക്കൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യണം, അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സുഖസൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കണം. സോ എ ലോട്ട് ഓഫ് മണി ഹാസ് ടു ബി എക്സ്പെൻഡഡ്. ഒരുപാട് പണം ചെലവഴിക്കണം. സോ ദേ ആർ ഓഫ് കോഴ്സ് ബിൽസ് ഓഫ് ചാർജ്, ഇൻകറിങ് എ ലോട്ട് ഓഫ് എക്സ്പെൻസസ്. ബിൽസ് ഓഫ് ചാർജ് മീൻസ് മാറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ലയബിലിറ്റീസ് ഓർ എക്സ്പെൻസസ്. നേ മോർ, ഇനി അതുമല്ല. നേ മീൻസ് നോ. നേ മോർ, there are some foolish rich covetous men. There are of course some foolish rich covetous men that take a pride in having no children because they may have thought so much richer. So there are, and of course in our society there are another set of people. Name more, there are some foolish rich covetous men. Covetous means greedy. There are some foolish and rich greedy men
who are not satisfied with any amount of money that comes to their hands. കയ്യിൽ എത്ര പണം കിട്ടിയാലും തൃപ്തി വരാത്ത ചില കവച്ചസ് മെൻ, ഗ്രീഡി മെൻ ആർ ഇൻ അവർ സൊസൈറ്റി. അവർക്കെന്താ പ്രശ്നം? ദാറ്റ് ടേക്ക് എ പ്രൈഡ് ഇൻ ഹാവിങ് നോ ചിൽഡ്രൻ. ദേ ടേക്ക് എ പ്രൈഡ് ഇൻ ഹാവിങ് നോ ചിൽഡ്രൻ. എനിക്ക് കുട്ടികളില്ല, എനിക്ക് മക്കളില്ല. ഇവൻ ദോ ഐ ആം മാരീഡ്, ഐ ഡു നോട്ട് ഹാവ് എനി ചിൽഡ്രൻ. എനിക്ക് കുട്ടികളില്ല എന്നവർ അഭിമാനത്തോടു കൂടി പറയുന്നത്. എനിക്ക് കുട്ടികളില്ല, ഇനി വിവാഹിതരല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയുമില്ല, മക്കളുമില്ല, എനിക്ക് ശല്യങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട. എന്താ കാര്യം? ദേ മേ ഹാവ് തോട്ട് സോ മച്ച് ദി റിച്ചർ. ദേ മേ ഹാവ് തോട്ട് ദാറ്റ് ദിസ് അൺമാരീഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓർ സെലിബസി ഹാസ് മെയ്ഡ് ദം റിച്ചർ. അവരെ കൂടുതൽ സമ്പന്നരാക്കുന്നു. എത്ര കിട്ടിയാലും മുഴുക്കാത്ത ഈ പണക്കാരായ ആർത്തിപ്പണ്ടാരങ്ങൾ ചിലരുണ്ട്. വിവാഹിതരാകില്ല, കുട്ടികളും വേണ്ടവർക്ക്. ബിക്കോസ് ദേ വാണ്ട് ടു ഹാവ്, ദേ വാണ്ട് ടു അക്യുമുലേറ്റ് മണി. പണം ഇങ്ങനെ കൂനകൂട്ടണം. ദേ ആർ വെരി മച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ കീപ്പിംഗ് അപ്പ് മണി. ഇങ്ങനെ പണം കൂനകൂട്ടുന്നതിലാണ് അവരുടെ താല്പര്യം. ദേ തിങ്ക് ദാറ്റ് ദേ ആർ ലക്കിയർ ആൻഡ് റിച്ചർ. അവർ ഭാഗ്യശാലികളാണ്, പണക്കാരാണ്. എന്താ കാര്യം അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ കാരണം? ദേ മേ ഹാവ് ടു സ്പെൻഡ് ഓൺലി ലെസ് than those who have children. They may only have to spend less than those who have children. പിള്ളേരുള്ളവരെക്കാളും വളരെ കുറച്ച് ചിലവല്ലേ അവർക്കുള്ളൂ. ഇനി ഭാര്യ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അവളുടെ കാര്യം നോക്കിയാൽ പോരെ. പിള്ളേരുണ്ടെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസം, പിന്നെ പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവരെ വിവാഹം കഴിച്ചയക്കണം, അതിന് ചിലവ്, കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കണം, അതൊന്നും വേണ്ടല്ലോ. ഫോർ perhaps they may have heard some talk. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബിക്കോസ് they may have heard some talk or some saying. ഇങ്ങനെ ചില ചൊല്ലുകൾ കേട്ട് കാണും. സച്ച് ആൻഡ് വൺ ഈസ് എ ഗ്രേറ്റ് റിച്ച് മാൻ. സച്ച് ആൻഡ് വൺ മീൻസ് സച്ച് എ മാൻ വിത്തൗട്ട് ചിൽഡ്രൻ. സച്ച് എ മാൻ വിത്തൗട്ട് ചിൽഡ്രൻ ഈസ് എ റിച്ച് മാൻ. പിള്ളേരില്ലാത്തവർ, കുട്ടികളില്ലാത്തവർ സമ്പന്നന്മാർ എന്ന് കേട്ട് കാണും. ആൻഡ് അനദർ എക്സെപ്റ്റ് ഇറ്റ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ദേ മേ ഹാവ് ഹേർഡ് അനദർ സേയിങ് എക്സെപ്റ്റ് ഇറ്റ്. എക്സെപ്റ്റ് ഇറ്റ് മീൻസ് എക്സെപ്റ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഓർ മീൻസ് റേസിങ് ആൻ ഒബ്ജെക്ഷൻ. ഇതിനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു സേയിങ്ങും ചൊല്ലും കേട്ട് കാണും. കുട്ടികളില്ലാത്തവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ, ധനികർ എന്നതല്ലാതെ വേറൊരു സേയിങ്ങും കേട്ട് കാണും. യാ മീൻസ് യെസ്. യെസ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ കൊളോക്കൽ ഫോമാണ് യാ. ബട്ട് ഹി ഹാത്ത് എ ഗ്രേറ്റ് ചാർജ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ. ഹി ഹാത്ത് എ ഗ്രേറ്റ് ചാർജ്. ചാർജ് മീൻസ് എക്സ്പെൻസ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ. ഹി ഹാസ് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു പ്രൊവൈഡ് ഫോർ large number of children. A person who has children has the responsibility to provide for a large number of children. ധാരാളം കുട്ടികൾക്ക് ചിലവിന് കൊടുക്കണ്ടേ, അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കണ്ടേ, അതിനുവേണ്ടി ഒരുപാട് പണം ചിലവഴിക്കേണ്ടി വരും. ആൻഡ് ഫൈനലി they will become a big zero in society. സമൂഹത്തിൽ സീറോ ആയി മാറും എന്നും കേട്ട് കാണും. They consider children as an abatement. Abatement means a deduction from. Deduction. Abatement too means deduction from his riches. അവൻ്റെ സമ്പത്ത്, അവൻ്റെ സമ്പാദ്യം കുറയ്ക്കുന്നവരാണ് കുട്ടികൾ, സമ്പാദ്യം നശിപ്പിക്കുന്നവരാണ് കുട്ടികൾ. ദാറ്റ് ഈസ് ഹിസ് കൺസെൻട്രേഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ഹിസ് തോട്ട്സ്. അതാണ് അങ്ങനെയുള്ള അങ്ങനെയുള്ളവൻ്റെ ചിന്ത. ബട്ട് ദി മോസ്റ്റ് ഓർഡിനറി കോസ് ഓഫ് എ സിംഗിൾ ലൈഫ് ഈസ് ലിബർട്ടി. ബട്ട് ബേക്കൺ ഫർദർ സെസ് ദാറ്റ് he puts forward one of his findings about being single. ആളുകൾ സിംഗിളായി കഴിയുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ? വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? എന്താണത്? ദി മോസ്റ്റ് ഓർഡിനറി കോസ് ഓഫ് എ സിംഗിൾ ലൈഫ്, ദി മോസ്റ്റ് ഓർഡിനറി കോസ്, റീസൺ ഫോർ ബീയിങ് സിംഗിൾ ഈസ് ലിബർട്ടി, എസ്പെഷ്യലി ഇൻ സം സെൽഫ് പ്ലീസിങ് ആൻഡ് ഹ്യൂമറസ് മൈൻഡ്സ് which are so sensible of every restraint. There are some humorous, eccentric people and self-pleasing, self-happy, self-satisfied and self-happy and humorous people are there in our society. They are so sensible. Sensible here means sensitive. They are highly sensitive to every restraint. ഒരു ചെറിയൊരു നിയന്ത്രണം, ഈവൻ എ സിംഗിൾ കൺട്രോൾ, സിംഗിൾ റീസ്ട്രെയിൻറ്റ് ദേ കനോട്ട് സഫർ ഫ്രം. അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ചെറിയൊരു നിയന്ത്രണം പോലും അവർക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മുടെ ഇറ്റ് ഈസ് എ പീരീഡ് ഓഫ് ഓൾമോസ്റ്റ് ലോക്ക്ഡൗൺ ഇൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി പഞ്ചായത്ത് ആൻഡ് മുനിസിപ്പാലിറ്റീസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ ഇപ്പോഴും നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ട്. ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾ
ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ ഈ യാത്രാ നിയന്ത്രണമാണ്. അത് സഹിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. പലരും ബൈക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഒന്ന് ഇറങ്ങിയേ പറ്റത്തുള്ളൂ. ദേ വാണ്ട് ഫ്രീഡം. ചെറിയൊരു റീസ്ട്രെയിൻറ്റ് പോലും, ചെറിയൊരു കൺട്രോൾ പോലും സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ചില ഹ്യൂമറസ് മൈൻഡ്സ്, എക്സെൻട്രിക് മൈൻഡ്സ്, സെൽഫ് പ്ലീസിങ് മൈൻഡ്സ് ആർ ദെയർ. So as far as such people are concerned, they want liberty, they want freedom. That is why they do not get married. They do not want to get married because they want to enjoy absolute freedom in everything and everywhere. As they will go near to think their girdle and garters. Girdle means belt and garters. They are the things which help to hold the dress to our body. Or dress ഫേസനിങ് ടു ദി ബോഡി. നമ്മുടെ വസ്ത്രം അഴിഞ്ഞു പോകാതെ ശരീരത്തോട് ചേർത്ത് നിർത്തുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഗീഡിൽ എന്ന് പറയുന്ന ബെൽറ്റും ഗാർട്ടേഴ്സൊക്കെ ഈ സോക്സും ബൂട്ട്സും ഒക്കെ നമ്മുടെ കാലയിൽ കിടക്കാനൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് ഗാർട്ടേഴ്സ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡ്രസ്സിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഗാർട്ടേഴ്സ്. അപ്പോൾ അതിനെ ആ ഒരു ബെൽറ്റ് പോലും, അങ്ങനെയുള്ള ഗാർട്ടേഴ്സ് പോലും they consider bonds and shackles. Bonds and shackles means chains. ചങ്ങലകളാണ്, അസ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ പ്രതീകങ്ങളായ ചങ്ങലകളാണ് എന്നാണ് അവർ കരുതുന്നത് ഈ ബെൽറ്റ് പോലും അല്ലെങ്കിൽ ഗാർട്ടേഴ്സ് പോലും. അങ്ങനെയുള്ള കിറുക്കന്മാർക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ they want to enjoy അബ്സല്യൂട്ട് ഫ്രീഡം. ഒന്നും അവർക്ക് തോന്നിയിടത്തേക്ക് പോകണം, തോന്നുമ്പോൾ വരണം, അങ്ങനെ അവർക്ക് തോന്നിയ രീതിയിൽ ജീവിക്കണം. They do not want any restraint imposed on them. Bacon says that the most common cause of a man's remaining unmarried is his desire to enjoy absolute freedom. The man's desire to enjoy absolute or complete freedom. സ്വാതന്ത്ര്യം ആസ്വദിക്കണം, അതിനു വേണ്ടിയാണ്. നമുക്കറിയാമല്ലോ, മാരേജ് ഈസ് എ ബോണ്ട്. വിവാഹം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബന്ധനമാണല്ലോ. മാരേജ് ഈസ് എ ബോണ്ട് വിച്ച് ബൈൻഡ്സ് ദ ടു ഇൻ എ പെർമനൻ്റ് ആൻഡ് എ ലൈഫ് ലോങ് കമ്പാനിയൻഷിപ്പ്. ആ ബന്ധനം സഹിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അങ്ങനെ ഒരുവളും എന്നെ നിയന്ത്രിക്കണ്ട. ബേക്കൻ്റെ എസ്സേസൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകളെ വലിയ പഥ്യമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്. ആൻഡ് ഹി ഓഫൺ ഫൈൻഡ് ഫാൾട്ട് വിത്ത് ദി വിമൻ ആൻഡ് ഹി ഓഫൺ പ്രൈസ് മെൻ. അൺമാരീഡ് മെൻ ആർ ദി ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ്, ബെസ്റ്റ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ബെസ്റ്റ് സെർവൻസ്. യു മസ്റ്റ് ഹാവ് ഹേർഡ് ഇറ്റ്. കേട്ട് കാണുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഹാവിങ് ദി സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് എ പ്രോവർബ്. അൺമാരീഡ് മെൻ ആർ ദി ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ്. The best friends in our society are unmarried men because they have enough time and they have no restraint imposed on by others. അവിവാഹിതരാണെങ്കിൽ അവരുടെ മേൽ ആർക്കും ഒരു നിയന്ത്രണമില്ല, സമയമുണ്ട്. They can be with us at any time. They can be at our beck and call always. നമ്മുടെ വെളിപ്പുറത്തുണ്ടാകും അവരെപ്പോഴും, നമ്മളോട് എപ്പോഴും സഹകരിക്കും, രാത്രിയാണ് പകലാണെങ്കിലും. വിവാഹിതർക്ക് അതുപോലെ പറ്റില്ല. Married men cannot keep such a company. So it is true that unmarried men are best friends. ഏറ്റവും നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾ unmarried men. Best masters. They are the best masters because they do not have the bond of wife and children and they have riches. They can give money to the servants liberally. അത് മാത്രമല്ല, അവർക്ക് വേറെ ആരും സ്നേഹിക്കാനില്ലല്ലോ. So they do not have a wife and children to love and shower affection. So naturally human beings, they will have a tendency to shower their affection on the servants and also they will provide more for the servants. സെർവൻസിന് പണം കൂടുതൽ കൊടുക്കും, അവരുടെ സ്നേഹം വാരിക്കോരി ചൊരിയുകയും ചെയ്യും. സോ they are the best masters and best servants also. They are the best servants. How do they become best servants? Unmarried men have a lot of time and they can work for more time for their masters. മുതലാളിമാർക്ക് വേണ്ടി കൂടുതൽ സമയം അവർക്ക് ജോലി ചെയ്യാം because they do not have any restraint imposed on them by their family. കുടുംബത്തിൻ്റെ ഒരു റിസ്ട്രെയിൻ്റ് അവർക്കില്ലല്ലോ. So they can work for more time for their masters. So naturally they can be the best servants. ഏറ്റവും നല്ല സെർവൻസ് ആയിരിക്കാനും കഴിയുന്നത് അൺമാരീഡ് men. So these are some of the advantages of being unmarried. അവിവാഹിതരായിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഗുണങ്ങൾ ഇതാണ്. Unmarried men are best friends, best masters and best servants, but not always best subjects. They are not best subjects. Subjects mean citizens. But we can vehemently or emphatically says that unmarried men are not best subjects. Why? Because they are light to run away. They are light. Light means free from burden. They are free from burden there. They can run away from the country.
They can abscond their duties and run away from the countries. സ്വന്തം കടമകൾ മറന്നിട്ട് സ്വന്തം രാജ്യത്തു നിന്ന് പലായനം ചെയ്യാൻ അവർക്കാണ് കഴിയുക. They can be absconders. അതുകൊണ്ട് നല്ല സിറ്റിസൺസ് ആകാൻ കഴിയുന്നില്ല. Unmarried men can never be good citizens because they are free to run away. They are lightly equipped. ഒന്നുമില്ലല്ലോ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട്, കൈമീശയും ഓടിപ്പോയാൽ പോരെ. They are like, and also അവരെ പിന്തിരിപ്പിക്കുന്ന ബേർഡൻസും ഇല്ലല്ലോ, ഭാര്യയും മക്കളും ഇല്ലല്ലോ. So they are free to run away from the country. So they are not good citizens. നല്ല പൗരന്മാരല്ല. And almost all fugitives are of that condition. And also Bacon says that all the fugitives are of such persons. നമ്മുടെ അഭയാർത്ഥികൾ, fugitives means absconders. All the absconders, പലായനം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ, അഭയാർത്ഥികൾ, they are all of such condition. He points out that all the fugitives may be unmarried people. ഈ അഭയാർത്ഥികളൊക്കെ അവിവാഹിതരായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ നാടും വീടും കളഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഓടിപ്പോകാൻ തോന്നില്ല. ബിക്കോസ് ദി വൈഫ് ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ ആർ സംതിങ് ദാറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് എ റീസ്ട്രെയിൻഡ് ഓൺ ദി പേഴ്സൺ. അറിയാമല്ലോ, നമുക്കങ്ങനെ അവരെ കളഞ്ഞിട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. വേറെവർ വി ആർ, അവർ മൈൻഡ് വിൽ ബി വിത്ത് ദം, അവർ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി തോട്ട്സ്. ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി തോട്ട്സ് വിൽ ബി ഫാമിലി, കുടുംബമായിരിക്കും. ദേ കാനോട്ട് ഈസിലി run away from wife and children. A single life doth well with judgment, for charity will hardly water the ground where it must first fill a pool. Bacon now says about clergymen and priests, people related to church. Clergymen, priests, പുരോഹിതന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. Bacon points out that as far as the churchmen are concerned, it is better them not to get married, or suited for clergymen and priests. അതെന്തുകൊണ്ട്? Why? Because charity will hardly water the ground where it must first fill a pool. Here Bacon compares charity to a flow of water. ഒഴുകുന്ന ജലമായി ചാരിറ്റിയെ കരുതുന്നു. അങ്ങനെ ഒഴുകുന്ന ജലം, if the churchmen are married, their family is compared to a pool. Their wife and children are like a pool. അവരുടെ ഭാര്യയും കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുളം പോലെയാണ്. അപ്പോൾ ഇവരുടെ ചാരിറ്റി ഒരു ഒഴുകുന്ന ജലം പോലെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ the flowing water it must first fill the pool. ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം? അവരുടെ ഭാര്യയും കുട്ടികളുമാകുന്ന കുളം നിറയ്ക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് only later it will flow to the large expanse of ground, the larger expanse of ground which is the general public. പൊതുജനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ബാക്കിയുള്ള ഈ കുളം ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള വിശാലമായ ഗ്രൗണ്ടാണ് പൊതുജനങ്ങൾ. അങ്ങോട്ട് നനയ്ക്കാനായിട്ട് കാണില്ല, കാരണം their concentration will be on their family. പൊതുജനങ്ങളാകുന്ന വലിയ ഗ്രൗണ്ട് നനയ്ക്കാനായിട്ട് ഇവരുടെ ചാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ജലത്തിന് കഴിയുന്നില്ല പലപ്പോഴും. അതുകൊണ്ട് Bacon points out that as far as priests and clergymen are concerned, they had better remain unmarried. കല്യാണം കഴിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. So Bacon compares wife and children to a pool which collects and retains water, and the general public, he compares the general public to a vast expanse of land. Then it is indifferent for judges and magistrates. As far as judges and magistrates, they may be married or unmarried men. വിവാഹിതരായാലും ഒരുപോലെ തന്നെ, അവിവാഹിതരായാലും ഒരുപോലെ തന്നെ. ഒരുപക്ഷെ വിവാഹിതരായിരിക്കും ഒന്നുകൂടി നല്ലത്. കാരണം അത്യാഗ്രഹികളായ ഭാര്യമാർ കറപ്ഷന് ഇവരെ പ്രേരിപ്പിക്കും. അതിലേറെ ഇവർ അവിവാഹിതരാണെങ്കിൽ അവരെ സെർവ് ചെയ്യുന്ന സെർവൻസ് ഉണ്ട്. അവന്മാരാണ് ഡേഞ്ചറസ്. അവന്മാരായിരിക്കും കൂടുതൽ അഴിമതിക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ടു ഹാവ് മാരീഡ് ജഡ്ജസ് ആൻഡ് മജിസ്ട്രേറ്റ്സ്. ഇൻഡിഫറൻറ്റ് മീൻസ് നോട്ട് മാറ്റേഴ്സ് മച്ച് ഫോർ ജഡ്ജസ് ആൻഡ് മജിസ്ട്രേറ്റ്സ്. ഫോർ ഇഫ് ദേ ബി facile means easily influenced. For if they be facile, if they are easily influenced and corrupt. If the judges and magistrates are easily influenced people and corrupt people,
You shall have a servant 5 times worse than a wife. ഭാര്യയെക്കാളും കുഴപ്പം വേലക്കാരാണ്. ഭാര്യ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും മാരീഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭാര്യ കുറേ പ്രേരിപ്പിക്കും. ദി വൈഫ് വിൽ എൻകറേജ് ടു ബിക്കം കറപ്റ്റ്. ഇഫ് ഹി ഈസ് അൺമാരീഡ്, ഇഫ് ദി ജഡ്ജ് ഈസ് അൺമാരീഡ്, സെർവൻറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിങ് മോർ ബാഡ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓൺ ഹിം. ഏറ്റവും കൂടുതൽ മോശമായ സ്വാധീനമുള്ളത് വേലക്കാരനായിരിക്കും. ഹി വിൽ എൻകറേജ് ഹിം ടു ബി മോർ കറപ്റ്റ്. സോ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ദി സെർവൻറ്റ് ഈസ് ഹൈലി ഡേഞ്ചറസ്. ഹി ഈസ് മോർ ഡേഞ്ചറസ് ദാൻ വൈഫ്. ഭാര്യയെക്കാളും സെർവൻ്റാണ് കുഴപ്പമുണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ജഡ്ജസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല. എന്നിരുന്നാലും മാരീഡ് ജഡ്ജസ് ആർ ബെറ്റർ. ഫോർ സോൾജേഴ്സ് ഐ ഫൈൻഡ് ദ ജനറൽസ് commonly in their hortatives put men in mind of their wives and children. So as far as soldiers are concerned, it is better for them to have married. Bacon points out that soldiers have to be married because for soldiers, I find the generals, Bacon points out that he has to see in the generals commonly in their hortatives. Hortatives means addresses before participating in a battle. ഒരു യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോകുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പിൽ ജനറൽസ് ഈ സോൾജേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശത്തിൽ അവർ പറയാറുണ്ട്, they put men in mind. Put men in mind means they remind them. The generals usually in their hortatives remind the soldiers of their wives and children. ആരെക്കുറിച്ചാണ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്? they ഫൈറ്റ് ചെയ്യണം, വിജയിക്കണം, യുവർ വൈഫ്സ് ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ യു ഇൻ യുവർ ഹൗസസ്. സോ ഫൈറ്റ് ബെറ്റർ ആൻഡ് കം ഔട്ട് വിക്ടോറിയസ് എന്നുള്ള ആഹ്വാനം. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ദ ഡെസ്പൈസിങ് ഓഫ് മാരേജ് എമംഗ് ദി ടർക്സ് മേക്കത്ത് ദി വൾഗർ സോൾജേഴ്സ് മോർ ബേസ്. പിന്നെ ഈ സോൾജേഴ്സ്, ഈ ടർക്സിനിടയിൽ എമംഗ് ദി ടർക്കിഷ് സോൾജേഴ്സ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം ആർ അൺമാരീഡ് ആൻഡ് ദി unmarried soldiers are much worse. Unmarried soldiers are just like cannibals. മനുഷ്യമാംസം തിന്നുന്ന ആളുകളെ പോലെയാണ് unmarried soldiers. I think despising means hating or looking down upon, showing contempt for. Despising, showing contempt for or hating marriage among the Turks. Maketh means makes their contempt for marriage, their hatred for marriage makes the vulgar soldiers, vulgar means inferior soldiers more base, more cruel. Wife and children are a kind of discipline in humanity, and single men, they may be many times more charitable because their means are less exhaust. Yet on the other side, they are more cruel and hard-hearted, wants to make severe inquisitors. So what does he say? Certainly wife and children are a kind of discipline in humanity. Wife and children teach men to be more humane, considerate and sympathetic. മനുഷ്യർക്കിടയിൽ, മനുഷ്യജീവിതത്തിൽ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ പകരുന്നത് വൈഫ് ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ. Or we can say wife and children exert a deep impact in human life because they teach men to be more humane, considerate and sympathetic. And single men means unmarried men, though they may be many times more charitable. Single men are many times more charitable than the married people. ഈ വിവാഹിതരായ പാവങ്ങളെക്കാളും ചാരിറ്റി കാണിക്കാൻ കഴിയുന്നത്, പാവങ്ങളെയൊക്കെ സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനുള്ള പണം ആരുടെയിലാണ് ഉള്ളത്? among the single men. അങ്ങനെയാണെങ്കിലും they are the more charitable than the married men because their means are less exhaust. Their means wealth. Their wealth does not become exhausted. Their wealth does not diminish. അവരുടെ പണം കുറയുന്നില്ലല്ലോ. അവർ ചിലവഴിക്കുന്ന കുറേ പണം പോകുന്നതല്ലാതെ ഭാര്യയും കുട്ടികളുള്ളവരെ പോലെ പണം അവർക്ക് അത്രയും ചിലവാകുന്നില്ലല്ലോ. Yet on the other side, yet on the other hand, they are more cruel and hard-hearted. So it is definitely true that such a single men are definitely cruel and hard-hearted. കഠിനഹൃദയരായിരിക്കും, ദുഷ്ടന്മാരായിരിക്കും. ആര്? സിംഗിൾ മെൻ. ഭാര്യയും മക്കളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ദുഷ്ടത്തരം കാണിക്കുമ്പം
ഒരു നിമിഷം അവർ ഭാര്യയുടെ കാര്യമോ അല്ലെങ്കിൽ മക്കളുടെ കാര്യമോ ആലോചിക്കും, വേണ്ട, എനിക്ക് എൻ്റെ പിള്ളേരുണ്ട്, ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല, എനിക്കൊരു ബൂമറാങ് പോലെ തിരിച്ചടി ഉണ്ടാകും എന്ന് ചിന്തിക്കും മാരീഡ് പീപ്പിൾ. അൺമാരീഡ് മെൻ will have nothing to theoretically his husband inside the bracket he says goods to make a severe inquisitors. Unmarried men, singles are better to be inquisitors. They are better to be made inquisitors. Inquisitors, it is usually inquisitors who sentence people, branding them as heretics. അവിശ്വാസികളാണ് അല്ലെങ്കിൽ മതത്തിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണെന്നും പറഞ്ഞ് ഈ ആളുകളെ ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കുന്നതല്ല, ഇൻക്വിസിറ്റേഴ്സാണ്, ദി മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദി ചർച്ചാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആളുകളെ ജീവനോടെ എരിച്ചു കൊല്ലാനും തൂക്കിലേറ്റാനും ഒക്കെ വിധിക്കുന്ന അവർക്ക് ഇത്തിരി കഠിന ഹൃദയം വേണം. അതുകൊണ്ട് ദേ ആർ ബെറ്റർ, സച്ച് പീപ്പിൾ, സച്ച് സിംഗിൾ മെൻ ഓർ അൺമാരീഡ് മെൻ ആർ ബെറ്റർ ടു ബി ഇൻക്വിസിറ്റേഴ്സ്, മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് റിലീജിയസ് കോഡ്സ്, members of the religious courts, because their tenderness is not oft called upon, because as far as single men are concerned, as far as the unmarried men are concerned, they do not have any opportunity to express their tender feelings. അവർക്ക് ആരോടാണ് അവരുടെ ടെൻഡർ ഫീലിങ്സ് ലൈക്ക് ലവ് ആൻഡ് അഫെക്ഷൻ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ ആരുമില്ലല്ലോ അൺമാരീഡ് മെൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ആ ലവിൻ്റെ അഫെക്ഷൻ്റെ കുറവ് പറ്റി കഠിന ഹൃദയരായിട്ട് മാറുന്നവർ. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പീഡനമൊക്കെ നടത്താനുള്ള ഇൻക്വിസിറ്റേഴ്സായിട്ട് അവരെ നിയമിക്കാൻ പാകപ്പെടുന്നത് അവർ. ദെയർ ടെൻഡർനെസ് മീൻസ് ടെൻഡർ ഫീലിങ്സ് ഓഫ് ലവ് ആൻഡ് അഫെക്ഷൻ. ടെൻഡർനെസ് ഈസ് നോട്ട് ഓഫ്റ്റ് കോൾഡ് അപ്പോൺ. ദാറ്റ് മീൻസ് ദേ ഹാവ് നോ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ഡെവലപ്പ് the tender feelings like love and affection. Grave natures led by custom and therefore constant are commonly loving husbands, as was said of Ulysses. Grave natures means serious minded men led by customs. Led by customs means led by customs and precedences. Led by customs and precedences, പാരമ്പര്യവും അതുപോലെ തന്നെ പ്രസിഡൻസസും ഒക്കെ പാലിച്ച് ജീവിക്കുന്ന സീരിയസ് മൈൻഡഡ് പീപ്പിൾ. Therefore they are constant, they have a constant character, they have a strong and constant character. Loving husbands, they are commonly loving husbands, as was said of Ulysses. ആരെ പോലെ? യുലീസസിനെ പോലെ. യുലീസസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു ലാറ്റിൻ ഫ്രേസ്, ലാറ്റിനിസം എന്ന് പറയുന്ന ബേക്കിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയായിരുന്നല്ലോ. ഹിയർ ദി ലാറ്റിൻ ഫ്രേസ് വിച്ച് ഈസ് യൂസ് ദീസ് വേറ്റിലം സുവം പേറ്റുറ്റി ഇമ്മോർട്ടാലിറ്റി. ഇറ്റ് മീൻസ്, anyhow the meaning of this phrase is he preferred his old wife to immortality. He preferred his old wife to immortality. യുലീസസിനെ കുറിച്ച് അറിയാമല്ലോ, ഹോമറിൻ്റെ ഒഡിസി എന്ന് പറയുന്ന എപ്പിക്കിലെ നായകനാണ് ഒഡിസിയസ് അല്ലെങ്കിൽ യുലീസസ്. ഒഡിസിയസ് എന്നും പേര് പറയും, യുലീസസ് എന്നും പറയും. ഹി വാസ് എ ഹീറോ ഇൻ ദി ട്രോജൻ വാർ. ഈ ട്രോജൻ ഹീറോ ട്രോജൻ വാറിൽ പങ്കെടുത്ത ആളാണ്. അതിന് ട്രോജൻ വാർ ലാസ്റ്റഡ് ഫോർ 10 years. 10 വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു ട്രോജൻ വാർ. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ദ റിട്ടേൺ ജേണി ടുക്ക് 10 years. ട്രോജൻ വാറിൽ വിജയിച്ചു. പിന്നെ മടക്കയാത്ര, യുലീസസിൻ്റെ മടക്കയാത്ര 10 വർഷം എടുത്തു. അങ്ങനെ ഹി ലോസ്റ്റ് 20 years ഇൻ ദി ട്രോജൻ വാർ. എല്ലാം കൂടി 20 വർഷം നഷ്ടപ്പെട്ടു. 20 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹി ഹാഡ് സോ മെനി എക്സ്പീരിയൻസസ് ആൻഡ് ഹി കെയിം അക്രോസ് ആൻ എൻചാൻട്രസ് ക്വീൻ നെയ്മഡ് കാലിപ്സോ. ഒരിക്കൽ ഡ്യൂറിങ് ഹിസ് ജേണി ബാക്ക് ഹോം he came across, he accidentally met an enchantress, ഒരു മന്ത്രവാദിനി രാജ്ഞി, എൻചാൻട്രസ് ക്വീൻ, മന്ത്രവാദിനിയായ രാജ്ഞി, ക്വീൻ നെയ്മഡ് കാലിപ്സോ. She started loving him and offered him immortality if he married her. ഈ യുലീസസ് അവളെ വിവാഹം കഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇയാൾക്ക് ഒരിക്കലും മരണമില്ലാത്തവനായി അനശ്വരനായി തുടരാം
എന്നുള്ള വാഗ്ദാനം മന്ത്രവാദം ഉപയോഗിച്ച് ആഭിചാരക്രിയകൾ ഉപയോഗിച്ച് അനശ്വരത പ്രദാനം ചെയ്യുമെന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു. ബട്ട് he did not heed her advice. He came back to his native country, Ithaca. He lived with his old wife, Penelope. പെനിലപ്പി എന്ന് പറയുന്ന പ്രായം ചെന്ന സ്ത്രീ ഭാര്യ പെനിലപ്പിയുമായി കഴിഞ്ഞു. അതാണ് ചരിത്രം. അപ്പോൾ യുലീസസ് he was a serious minded man and he loved his wife. That is why grave natures led by custom are therefore constant, are commonly loving husbands. The example is Ulysses. ഗ്രീക്ക് മിത്തോളജിയിൽ നിന്ന് യുലീസസിനെ എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ടെന്നിസൺ ഈ യുലീസസിനെ കുറിച്ചൊരു കവിത എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വിത്ത് ദി സെയിം ടൈറ്റിൽ, യുലീസസ്. അതുപോലെ യുലീസസിൻ്റെ അനുഭവം വേറെ ലോട്ടസ് സിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കവിതയിലും ടെന്നിസൺ എക്സ്പ്രസ്സസ് ദി എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് യുലീസസ് ദാറ്റ് chaste women are often proud. Chaste women, see woman with chastity, woman who is loyal and sincere to the husband. ഭർത്താവിനെ മാത്രം കരുതി ജീവിക്കുന്ന, ഭർത്താവിനെ മാത്രം ചിന്തിച്ച് കഴിക്കുന്ന chaste women, pure women are often proud. They are often proud. They are tended to become proud and forward. Forward means here means unmanageable. Such women are unmanageable as presuming. Presuming means thinking or considering. Presuming upon the merit of their chastity. They think that their chastity is a great thing. They would usually go proud and forward. അപ്പോൾ ഈ ചേസ്റ്റായ സ്ത്രീകൾ, പരിശുദ്ധകളായ പതിവ്രതകളായ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ ഈ പാതിവൃത്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവരിൽ ഇത്തിരി അഹന്തയും ഷ്രൂഡ്നെസ്സും അൺമാനേജബിൾ നേച്ചർ സൃഷ്ടിക്കും. കാരണം അവർ വിചാരിക്കുന്ന ഏറ്റവും മഹത്തായ കാര്യമാണ് ചേസ്റ്റിറ്റി. ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ബെസ്റ്റ് ബോൺസ് of both chastity and obedience in the wife if she thinks her husband wise. If a wife finds that the husband is wise, she will be having the bonds, guarantees of both chastity and obedience. ഭർത്താവ് വിവേകമുള്ള ആളാണ്, ഭർത്താവ് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള ആളാണ്. he is a man having a good understanding. The wife will be chaste and obedient. അങ്ങനെയുള്ള ആളിൻ്റെ ഭാര്യ എന്ന് പറയുന്നത് such a one will be chaste and obedient. പതിവ്രതയുമായിരിക്കും, ഒബീഡിയൻ്റെയുമായിരിക്കും. She will be obedient and chaste at the same time. She will never do if she finds him jealous. If the woman or the wife finds her husband to be jealous, there is a tendency to go astray. If a woman or a wife finds her husband to be jealous, ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവ് സംശയാലുമാണ്. ജലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംശയാലു, സസ്പീഷ്യസ്, സംശയാലുമാണ്. തൻ്റെ പാതിവൃത്യത്തിൽ സംശയമുള്ള ആളാണെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ഈസ് ഓഫ് കോഴ്സ് എ ടെൻഡൻസി ടു ലീഡ് എ ബാഡ് ലൈഫ് ആൻഡ് ബിക്കം ഡിസൊബീഡിയൻസ്. അനുസരണക്കേടും ഉണ്ടാകുകയും ശരി. എന്നാൽ എന്തായാലും അവൻ സംശയിക്കുന്നവനാണല്ലോ, എന്നാൽ അവൻ സംശയിക്കുന്ന പോലെ നടക്കാം എന്നൊരു തീരുമാനം എടുക്കുകയും ചെയ്യും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ good advice for the men. Bacon gives a stern advice to the men. Jealous husbands are highly dangerous because they will make their wives lead a bad life. ഭാര്യമാരെ കൊണ്ട് മോശമായ ജീവിതം നയിപ്പിക്കും എന്നൊരു ഉപദേശമാണ് നൽകുന്നത്. ആൻഡ് ടുവേഴ്സ് ദി ക്ലോസ് ഓഫ് ദിസ് essay, Bacon refers to the symptoms of good wives. നല്ല ഭാര്യമാരുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. What does he say? Wives are young men's mistresses, companions for middle age, and old men's nurses. നമ്മുടെ സംസ്കൃതത്തിൽ ധർമ്മപത്നിയെക്കുറിച്ച് ചില പരാമർശങ്ങളുണ്ടല്ലോ. കാര്യേഷു ദാസി, കരണേഷു മന്ത്രി, ഭോജേഷു മാതാ, ശയനേഷു രംഭ, രൂപേഷു ലക്ഷ്മി, ക്ഷമയേഷു ധരിത്രി. കാര്യത്തിൽ ദാസിയെപ്പോലെ ആയിരിക്കണം, ഉപദേശിക്കുന്നത് മന്ത്രിയെപ്പോലെ ആയിരിക്കണം, ആഹാരം നൽകുന്നത് അമ്മയെപ്പോലെ ആയിരിക്കണം, കൂടെ ശയിക്കുന്നത് ഒരു രംഭയെപ്പോലെ ആയിരിക്കണം, രൂപത്തിൽ സൗന്ദര്യത്തിൽ ലക്ഷ്മി ദേവിയെ പോലെ ആയിരിക്കണം, ക്ഷമയുടെ കാര്യമാണെങ്കിൽ ഭൂമി ദേവിയെ പോലെ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. അത്രയൊന്നും പറയുന്നില്ലെങ്കിലും വാട്ട് ഡസ് ബേക്കൺ സേ അബൌട്ട് ഗുഡ് വൈഫ്സ്? വൈഫ്സ് ആർ യങ് മെൻസ് മിസ്ട്രസ്സസ്. ഓഫ് കോഴ്സ് വൈഫ്സ് ആർ യങ് മെൻസ് മിസ്ട്രസ്സസ്. Why should be young men's sexual partners?
ചെറുപ്പക്കാരെ സംബന്ധിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവണം എപ്പോഴും, അവരുടെ മിസ്ട്രസ്സാണ്. യഥാർത്ഥ ഭാര്യയെ പോലെ ജീവിക്കണം. കമ്പാനിയൻസ് ഫോർ മിഡിൽ ഏജ്. വെൻ ദി മാൻ റീച്ചസ് മിഡിൽ ഏജ് ദി വൈഫ് മസ്റ്റ് ബി എ ഗുഡ് കമ്പാനിയൻ, ഗുഡ് ഫ്രണ്ട്. മധ്യവയസ്സിലെത്തുമ്പോൾ പിന്നെ ദേ വിൽ ബിക്കം മെച്യൂർഡ്, കുറേ മെച്യൂർഡ് ആകുന്നു. ആൻഡ് ഷീ മസ്റ്റ് ബി എ ഗുഡ് കമ്പാനിയൻ ഫോർ ദി മിഡിൽ ഏജ്ഡ് മാൻ. മധ്യവയസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് നല്ലൊരു ഫ്രണ്ടായിരിക്കണം. ആൻഡ് ഓൾഡ് മാൻ ഇസ് നേഴ്സ്. ഭാര്യയ്ക്ക് പ്രായം കുറവായിരിക്കുമല്ലോ. വെൻ ദി മാൻ റീച്ചസ് ഓൾഡ് ഏജ് ദ വൈഫ് മസ്റ്റ് ബി എ ഗുഡ് നേഴ്സ്. ഒരു നല്ല നേഴ്സിനെ പോലെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കണം. ഓൾഡ് മെൻസ് നേഴ്സസ്. എപ്പോഴായിരിക്കണം? വെൻ ഷുഡ് എ മാൻ മാരി, ഓർ വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ? വെൻ ഷുഡ് എ മാൻ മാരി? എപ്പോഴാണ് ഒരാൾ വിവാഹിതനാകേണ്ടത്? So as a man have a quarrel here used in the old sense of reason to marry when he will. But yet he was one of the reputed, one of the wise men that made answer to this question, when a man should marry. ഇവിടെ പറയുന്നത് സി ബേക്കൺ പറയുന്നത്, പ്രാചീന ഗ്രീസിലെ സോക്രട്ടീസിനേക്കാൾ മുമ്പേ ഒരു ഫിലോസഫർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ പരാമർശിച്ചുള്ള കാര്യം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. സി ഹി വാസ് നോൺ ആസ് വൺ ഓഫ് ദി 7 wise men in the world. He is Thales of Miletus. Thales of Miletus his name. Miletus എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് Thales was his name. Thales എന്നായിരുന്നു അയാളുടെ പേര്. Yet he was one of the reputed means famous, one of the wise men that made answer to this question, when a man should marry. ഒരിക്കൽ അമ്മ ചോദിച്ചു, in his younger days his mother asked him if he is ready to marry. മോനെ നിനക്ക് കല്യാണം കഴിക്കേണ്ടടാന്ന് ചോദിച്ചു. അന്ന് 10-20 വയസ്സേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ പറഞ്ഞ ആൻസർ എന്ന് പറയുക, യങ് മാൻ നോട്ട് യെറ്റ്, ഐ ആം ഓൺലി യങ് മാൻ നോട്ട് യെറ്റ് റെഡി ടു മാരി. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ സം ഇയേഴ്സ് വെൻ ദി മദർ ഫൗണ്ട് ഹിം ടു ബി മെച്യൂർഡ്, ഷീ റിപ്പീറ്റഡ് ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ അഗൈൻ. അമ്മ വീണ്ടും ചോദ്യം ചോദിച്ചു. ദെൻ ദി ആൻസർ വാസ് വെരി മച്ച് സ്ട്രേഞ്ച്. ഹി ആൻസേർഡ് ദാറ്റ് an elder man not at all. An elder man not at all. അമ്മേ, it is already become late for my marriage. എൻ്റെ പ്രായത്തിന് സമയം കഴിഞ്ഞു പോയി. I am an old man, so I am not ready to marry. So marriage will not become fit for me because I am an old man. അമ്മേ, അതിനുള്ള പ്രായമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയി അമ്മ. അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, it is better to remain single. It is better to remain unmarried എന്നാണ്. So Bacon indirectly points out that it is better not to get married. കല്യാണം കഴിക്കാത്തതാണ് നല്ലതെന്നാണ് ബേക്കൺ പറയുന്നത്. It is often seen that bad husbands have good wives, whether it be that it raiseth the praise of their husband's kindness when it comes. Here Bacon points out that bad husbands usually have good wives. ശരിയാണ്. മോശമായ എല്ലാ സ്വഭാവത്തിലും എല്ലാത്തിലും മോശമായ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ഭാര്യമാരും നല്ലവരായിരിക്കും. എന്താ കാര്യം? എ ബാഡ് ഹസ്ബൻഡ് ലവ്സ് ഹിസ് വൈഫ് റയർലി. ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കുന്ന അപൂർവമായിട്ടായിരിക്കും. ആൻഡ് ദി വൈഫ് വാണ്ട്സ് ടു അപ്രീഷിയേറ്റ് ദി ഒക്കേഷണൽ ലവ്. വല്ലപ്പോഴുമാണ് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചാലോ ഭാര്യയ്ക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാകും. എത്ര നാളായി, ഒരു വർഷമെങ്കിലും ആയി എന്നോട് ഇത്രയും സ്നേഹം കാണിച്ചിട്ട്, വെള്ളമടിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ എന്നോട് ഈ സ്നേഹം കാണിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, ഐ ആം ദി ഹാപ്പിയസ്റ്റ് വുമൺ, അങ്ങനൊരു സന്തോഷം തോന്നും. അപ്പം അതാണൊരു കാര്യം. സീം ബേക്കൺ പോയിന്റ്സ് ഔട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ബാഡ് ഹസ്ബൻഡ്സ് ഹു ഹാവ് ഗുഡ് വൈഫ്സ്, whether it be that it raiseth the praise of their husband's kindness. That means a bad husband rarely loves the wife, and if ever the husband loves the wife occasionally, she will become the happiest woman. Or that the wives take a pride in their patience. Otherwise the wives take a pride, they are proud of their patience. ഇത്രയും ദുഷ്ടനായ ക്രൂരനായ ഭർത്താവിനോടൊപ്പം ജീവിക്കുന്നല്ലോ, അത്ര ക്ഷമാശീലമുള്ളവളാണല്ലോ ഞാൻ എന്ന രീതിയിൽ അവൾക്കൊരു അഭിമാനബോധം കാണും. By tolerating the misconduct of her husband, the wife wants to show that. By tolerating the misconduct of her husband, the wife wants to show her patience and power of endurance. Her patience and power of endurance. അവളുടെ ക്ഷമയും അവളുടെ പവർ ഓഫ് എൻഡ്യൂറൻസും ക്ഷമിക്കാനുള്ള കഴിവും കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. If the bad husband were often their own choosing against their friends' consent,
they will be sure to make good their own folly. If the selection of the bad husband is made by the wife against the advice of her dearest friends and well-wishers, she wants to justify her choice by accommodating him. ഇനി ഈ മോശമായ ഹസ്ബൻഡിനെ അവൾ സ്വയം തിരഞ്ഞെടുത്താണെങ്കിൽ അഭിതകാംക്ഷികളുടെയും കൂട്ടുകാരികളുടെയൊക്കെ ഉപദേശത്തിന് വിരുദ്ധമായി സ്വയം തിരഞ്ഞെടുത്ത് അയാൾക്ക് ഉള്ളത്തിൽ അയാളെ നീ സ്വീകരിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊന്നും കേൾക്കാതെ സെലക്ട് ചെയ്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അയാളെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്തേ പറ്റൂ. അങ്ങനെ അവൾ എപ്പോഴും സ്നേഹവതിയായിട്ട് എത്ര ഇൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായാലും ഷീ ഷുഡ് ജസ്റ്റിഫൈ ദാറ്റ് ചോയ്സ്. ആ സെലക്ഷനെ അവൾ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യണം. And she should accommodate him throughout her life. Throughout her life she has to accommodate him. ജീവിതത്തിലുടനീളം അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുകയും വേണം. അപ്പം അങ്ങനെയുണ്ട്. അങ്ങനെ if the selection of the bad husband is made by the wife against the advice or well-wishers and friends, he wants to justify her selection or choice by accommodating such a bad husband. So this is the end of the essay. This essay having 21 sentences are full of practical wisdom.